నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను శివశంకర్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు దేశంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు గడిచిన 24 గంటల్లో 5609 మందికి సోకిన వైరస్ 132 మంది మృతి కరోనాతో ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని కేంద్రం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుందన్న రక్షణ మంత్రి వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రజలందరిపై ఉందని రాజ్నాథ్ సింగ్ హితవు హైదరాబాద్లో బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్ సినీ ప్రముఖులతో సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సమావేశం ఆంఫన్ తుఫాన్ కారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో 72 మంది మృతి పశ్చిమ బెంగాల్ను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామన్న ప్రధానమంత్రి జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే రైళ్లకు మొదలైన ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ 2 గంటల్లోనే 1,50,000 టికెట్లు విక్రయం. ఇక వివరాలు. భారత్లో కరోనా వైరస్ కేసులు రోజురోజుకు మరింత పెరుగుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రతిరోజు 5,000కు పైగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా 5,609 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా 132 మంది మరణించారు. దీంతో దేశంలో మొత్తం కరోనా బాధితుల సంఖ్య 1,12,359కి చేరుకుంది. వీరిలో ఇప్పటివరకు 3,435 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. మొత్తం బాధితుల్లో ఇప్పటివరకు 45,300 మంది కోలుకోగా మరో 63,624 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని ప్రకటించింది. కరోనా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ వైరస్ బారిన పడి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరగడం ఊరటనిస్తోంది. కరోనాతో దేశంలో తీవ్ర సంక్షోభం ఏర్పడిందని దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. వైరస్ వ్యాప్తి రేటును తగ్గించే బాధ్యత అందరిపై ఉందని అన్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మధ్య చిన్న తరహా పరిశ్రమలు వెన్నుముక లాంటివని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇవే వేగవంతం చేస్తాయని తెలిపారు. ఎగుమతుల ద్వారా విదేశీ మారకాన్ని సంపాదించడమే కాకుండా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయని చెప్పారు. जीडीपी की ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ में एमएसएमईज बैकबोन के रूप में काम करती हैं. समान रूप से यही बात डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के संबंध में भी लागू होती है. करीब 8,000 से अधिक एमएसएमईज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डीपीएसयूज तथा सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डॉकयार्ड्स, बेस वर्कशॉप्स और बेस रिपेयर डिपोज के टायर्ड पार्टनर्स हैं और वे इन ऑर्गेनाइजेशंस के कुल प्रोडक्शन में 20% से अधिक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. ऐसे में एमएसएमईज को मजबूत बनाए रखना हमारी यह प्रायोरिटी ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारी यह रिस्पांसिबिलिटी है. यदि हम देश को खड़ा करना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी को यदि सचमुच हम एक हाइट देना चाहते हैं, इस काम को हम निश्चित रूप से करेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं. और मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 ने देश के सामने अनप्रेसिडेंटेड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं. हमारे शुरुआती प्रयासों का उद्देश्य वायरस के स्प्रेड रेट को मैनेज करना, इन्फेक्शंस को सीमित करना, लिमिट करना, यह था. और हमने अपने हॉस्पिटल्स और लैब्स की रिक्विजिट कैपेसिटी का निर्माण किया है ताकि लोगों की टेस्टिंग, उनका क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके. और इस उद्देश्य से हमें एमएसएमईज का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है. इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं. और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि एसआईडीएम ने कुशल कोऑर्डिनेशन और चैनलाइजेशन द्वारा डिफेंस इंडस्ट्री के क्षेत्र में डीआरडीओ द्वारा डिजाइंड पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को एक मोमेंटम प्रदान किया है. और 2 माह से भी कम समय के भीतर हमने न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड पूरी की है, बल्कि आने वाले समय में हम नेबरिंग कंट्रीज की भी मदद करने के बारे में सोच सकते हैं. अब सोच नहीं सकते हैं, बल्कि हम करने को तैयार हैं. और मैं एसआईडीएम तथा उन सभी इंडस्ट्रीज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में
अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और मित्रों, मैं यह कह सकता हूं, लॉकडाउन तथा एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन के चलते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, आप सभी जानते हैं। और डिफेंस सेक्टर इसका कोई अपवाद नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले डिफेंस सेक्टर अधिक एग्रेवेटेड है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्ट्स की एकमात्र खरीदार यानी परचेज करने वाली यदि कोई है तो हमारी गवर्नमेंट है। साथ ही मार्च के महीने में जब प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन आदि जैसी एक्टिविटीज पीक पर होती हैं, डिसरप्शंस के कारण इस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इससे कैपिटल फ्लो में भी रुकावट देखने को मिलती है। और जैसा मुझे बतलाया गया है कि एसआईडीएम द्वारा रक्षा मंत्रालय को वेरियस एग्जिट स्ट्रेटजीज और योजनाएं भी सुझाई गई हैं, उन्हें बताया गया है। రాష్ట్రంలో నియంత్రిత పంటల సాగుపై సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన సమావేశం కొనసాగుతోంది. ప్రగతి భవన్లో జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి మంత్రులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, వ్యవసాయ అధికారులు, రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు హాజరయ్యారు. నియంత్రిత పంటల సాగుపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఐటీ ఎగుమతులు పెరగడంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఐటీ శాఖను అభినందించారు. భారతదేశంలో తెలంగాణ ఎగుమతుల వాటా 10.6% నుంచి 11.6% పెరిగిందని సీఎం తెలిపారు. 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఐటీ ఎగుమతుల వృద్ధి 17.93%గా ఉందని చెప్పారు. ఈ ఏడాది జాతీయ ఎగుమతుల్లో తెలంగాణ వాటా 23.5%గా ఉందన్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఐటీ పరిశ్రమ సజావుగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఐటీ శాఖను సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించారు. తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ సంక్రమించిన వారిలో 2.1% మంది మృతి చెందారని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ వెల్లడించారు. దేశంలో 3.5% మంది, అమెరికాలో 6% మంది చనిపోయారని తెలిపారు. కోఠిలోని డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో మొబైల్ కోవిడ్-19 ఐసీయూ వాహనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన కరోనాతో చనిపోయిన వ్యక్తులను వారి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకెళ్లినప్పుడు మున్సిపల్ సిబ్బందే దహన సంస్కారాలు చేశారని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన లెవెల్ 1 ఫ్లైఓవర్ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. మొత్తం 30.26 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో 690 మీటర్ల పొడవు, 11.5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఈ ఫ్లైఓవర్ను నిర్మించారు. గచ్చిబౌలి నుంచి మెహదీపట్నం వైపు వెళ్లే వాహనదారులకు ఈ ఫ్లైఓవర్ కారణంగా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తొలగిపోనున్నాయి. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులతో తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సమావేశమయ్యారు. సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మంత్రి శ్రీనివాస్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ షూటింగ్ల వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్చించామన్నారు. 1-2 రోజుల్లో అన్ని విషయాలపై నిర్ణయాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. 14,000 సినీ కార్మికులకు తన సొంత నిధులతో నిత్యావసర సరుకులు అందజేస్తానని వెల్లడించారు. చిరంజీవి నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో చిరంజీవితో పాటు నాగార్జున, నిర్మాతలు అల్లు అరవింద్, సురేష్ బాబు, సి కళ్యాణ్, దిల్ రాజు, జమినీ కిరణ్, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి, దర్శకులు రాజమౌళి, వివి వినాయక్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, ఎన్ శంకర్, కొరటాల శివ తదితరులు హాజరయ్యారు. అనేది మన రాష్ట్రమే కాకుండా మరి దేశంలో బాంబేలో ఉన్నటువంటి హిందీ కావచ్చు, వరల్డ్ వైడ్గా కూడా షూటింగ్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ కరోనా వైరస్ అంటే ఇది ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ లాక్డౌన్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కొంత థియేటర్స్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం షూటింగ్స్ కానివ్వండి, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, రెండోది టీవీ సీరియల్స్ కానివ్వండి, అయితే ఈ పర్మిషన్స్ విషయంలో చర్చలు జరిగినాయి. దీంట్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. మేము వెంటనే అది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సేమ్ టైం మిగిలినటువంటి అంశాల విషయంలో మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చ చేయడం, డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా పాజిటివ్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీ పట్ల ఏ సందర్భాలు వచ్చినా, ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎప్పటికప్పుడు మరి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది. ఏదున్నా అందరి అభిప్రాయం తీసుకొని వెళ్తుంది. ఒకటి, థియేటర్స్ అంటే థియేటర్ ఓపెన్ కాగానే ఆడియన్స్ వస్తారా లేదా అనేది ఒక సమస్య. షూటింగ్స్ దగ్గర కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, అక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కూడా అవన్నీ కూడా పెద్దలందరూ మాట్లాడారు.
మేబీ 1-2 డేస్ లోపల నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. ఎట్లయినా ఈ మంత్ ఎండింగ్ 29th వరకు లాక్డౌన్ ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడన్నా జరిగేటువంటి కొంత మాక్ షూటింగ్ కూడా చేస్తామని చెప్పాను. అంటే ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఎట్లా చేస్తామనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఆ విధంగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో మాత్రం ఇబ్బంది ఏం లేదు. పెళ్లిళ్ళకి కొంత లిమిటెడ్ మెంబర్స్ తో పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ కూడా అలాంటి ప్రతిపాదనలు ఏమైనా? మనకి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే షూటింగ్స్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు షూటింగ్ చేస్తామనేటువంటిది అడుగుతారో అది ప్రియారిటీ చేయమని చెప్పాను. ఆ ప్రియారిటీ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఒకసారి కూర్చొని ఇన్ బిట్వీన్ ఏంటంటే ఒక డెలిగేషన్ కూడా సీఎం గారితో కలుస్తామన్నారు. అది కూడా మాట్లాడి మనకి ఇండస్ట్రీ పట్ల పాజిటివ్గా ఉన్నటువంటిది. రెండోది 14,000 మంది కార్మికులని చిరంజీవి గారు వారు వేసినటువంటి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే వాళ్ళని ఆదుకోవడం జరిగింది. డెఫినెట్గా ఇంకొక 14,000 మందికి సెకండ్ ఫేజ్ కింద కూడా మరి ప్రభుత్వం కూడా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆంఫన్ తుఫాను ప్రభావంతో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం అతలాకుతలమైంది. తుఫాన్ కారణంగా 72 మంది మరణించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని దిగా, బంగ్లాదేశ్లోని హటియా దీవి మధ్య తీరాన్ని తాకిన తుఫాను ఆ రాష్ట్రాన్ని తీవ్ర నష్టానికి గురిచేసింది. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కన్నా ఆంఫన్ తుఫాను తీవ్రత దారుణంగా ఉందని పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. తుఫాను పరిస్థితి సమీక్షిస్తున్నప్పుడు తన కార్యాలయం మొత్తం వణికిపోయినట్టు మమతా చెప్పారు. తుఫాన్ వల్ల ఎంత నష్టం వాటిల్లిందో ఇప్పుడే చెప్పలేమన్నారు. ఆంఫన్ తుఫాన్ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి దేశం యావత్తూ అండగా నిలుస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. బెంగాల్లో తుఫాన్ విధ్వంసానికి సంబంధించిన వీడియోలు పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయని ప్రధాని ట్వీట్ చేశారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కేంద్రం అన్ని విధాలుగా బెంగాల్కు సహకరిస్తుందని, బెంగాల్ ప్రజల క్షేమం కోసం దేశం ప్రార్థిస్తుందని మోదీ ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు. ఆంఫాన్ తుఫాను ప్రభావానికి గురైన పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సూచనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని కోరారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశాల ముఖ్యమంత్రులతో అమిత్ షా ఫోన్లో మాట్లాడారు. అక్కడ పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. 2 రాష్ట్రాలకు కేంద్రం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుందని అమిత్ షా అన్నారు. ఆంఫాన్ తుఫాను ఎదుర్కొనేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుందని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ చీఫ్ ఎస్ఎన్ ప్రసాద్ తెలిపారు. తుఫాన్ తీరం దాటడానికి 4 రోజుల ముందే తమ బృందాలు పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు చేరుకున్నాయన్నారు. తుఫాన్ తీరం తాకిన అనంతరం ఏర్పడిన విపత్కర పరిస్థితుల్లో తమ బృందాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయని చెప్పారు. అది తమ బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో త్వరలోనే సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని ఎస్ఎన్ ప్రసాద్ తెలిపారు. बांग्लादेश में प्रवेश कर चुका है. इसके बारे में सारी टेक्निकल डिटेल्स मेरे साथ माननीय श्री महापात्रा डीजी आईएमडी आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे डिटेल में. सिचुएशन ऑन ग्राउंड है और जो आगे की रणनीति है उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और उसके बाद अगर कोई आपके पास प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब मैं, जैसा कि मैंने कल भी आपके सामने रखा था, उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव है. एनडीआरएफ टीम्स का जो रेस्पॉन्स का काम है वो तो साइक्लोन से पहले ही शुरू हो गया था, और जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट या एंटिसिपेटरी डिप्लॉयमेंट है वो काम 4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था. साइक्लोन के हिट करने के तुरंत बाद, जो कि दिन में उड़ीसा में हिट किया और आफ्टरनून में वेस्ट बंगाल में हिट किया, दिन में जहां हिट किया उसके तुरंत बाद आफ्टरनून में ही एनडीआरएफ की टीमें, दोपहर में ही एनडीआरएफ की टीमें और शाम तक एनडीआरएफ की टीमें फैन आउट कर गई थी. और उड़ीसा के जिन भी जिलों में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, जो 7 जिले थे, उन सभी 7 जिलों में डिप्लॉयमेंट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी. నమస్కారం. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో వినికిడి లోపం కలవారు సంకేత భాషలో సహాయం మీరు కోరుకున్నట్లయితే ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటలలోపు 1800-572-8980కి కాల్ చేయగలరు. ప్రత్యేక ఫోన్ నంబర్ ద్వారా తిరిగి మీకు కాల్ చేసి సంకేత భాషలో మీ సమస్యని పరిష్కరించడం జరుగుతుంది.
ఈ నెల 25 నుంచి దశలవారీగా దేశీయ విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది. మెట్రో నగరాల మధ్య 1/3% విమాన సర్వీసులు, నాన్ మెట్రో నగరాల మధ్య పూర్తిస్థాయి సర్వీసులు నడుపుతామని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి తెలిపారు. దేశీయ విమాన సర్వీసుల పునఃప్రారంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. విమాన టికెట్ ధరల విషయంలో నూతన విధానాన్ని అమలు చేస్తామని, ఈ విధానం 3 నెలల పాటు అమల్లో ఉంటుందని చెప్పారు. టికెట్ ధర కనిష్టంగా 3,500 నుంచి గరిష్టంగా 10,000 వరకు ఉంటుందని హర్దీప్ సింగ్ తెలిపారు. Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. We have at the same time utilized the outgoing aircraft to carry our citizens who are normally resident abroad and who needed to travel because they have jobs to do, they have got other professional commitments, and they were caught unawares, as it were, prior to the lockdown. Their numbers are less, not because we don't want to carry them, but because our flights to the United States, they're coming chock-a-block full, but they're also going full. But some of the countries from which we are bringing our citizens back, they are at this point of time not allowing foreign nationals to come back. And therefore, some of the people wanting to travel back, they may have permanent visas, they may have other residence permits, but since they are not on the passports of the countries, and there are 6 countries in the Gulf, Middle East, some countries in East Asia also. And this Vande Bharat mission, touchwood, so far has gone very well. As I said, flights are coming back full. I want to compliment Air India and all the other stakeholders, our airports, our DGCA, everyone has worked, our missions in particular, Ministry of External Affairs. Because, you know, these are very difficult circumstances. Locating people, identifying who should travel, under what criteria, for under priority. These are not easy decisions to make, but it's been doing very well. First phase has given way seamlessly to the second phase and will be increasing as we go along. One of the major initiatives of the ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan, we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicine, and other accessories, and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory. The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. దేశవ్యాప్తంగా జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే 200 రైలు సర్వీసుల కొరకు రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైంది.
ఉదయం 10 గంటలకే స్లీపర్ క్లాస్ రిజర్వేషన్లకు అనుమతి ఇవ్వడంతో కొద్దిసేపటికే వెయిటింగ్ లిస్టుకు చేరిపోయాయి. కేటాయించిన టికెట్లు పూర్తయిన తర్వాత 200 వరకు వెయిటింగ్ లిస్టు టికెట్లకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే బుకింగ్ ప్రారంభించిన 2 గంటల్లోనే 1,50,000 టికెట్లు బుక్ అయినట్టు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. రాబోయే 2-3 రోజుల్లో రైల్వే స్టేషన్లలోని కౌంటర్ల దగ్గర బుకింగ్ ప్రారంభించనున్నట్టు రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు. ఉగ్రవాదానికి అండగా నిలుస్తున్న దేశాలను ఒంటరి చేయడానికి అన్ని దేశాలు ఏకం కావాలని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాద నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు నివాళి అర్పించారు. సమస్త మానవాళికి ఉగ్రవాదం శత్రువుగా మారిందని ట్వీట్ చేశారు. కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించడంతో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఆగిపోయి అన్ని రంగాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. అయితే కరోనా నుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 20 లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని ప్రకటించారు. వాటిలో వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాలకు 1,67 కోట్లతో ఒక ప్యాకేజీ ప్రకటించారు. వీటిలో వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల నిధి కింద 1,00,000 కోట్లు కేటాయించగా 20,000 కోట్లు మత్స్య సంపద రంగానికి, 15,000 కోట్లు పాడి పరిశ్రమ రంగానికి కేటాయించడం చాలా సంతోషమని కరీంనగర్ జిల్లాలో పలువురు రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా పెద్ద ప్యాకేజీ, దేశంలో చరిత్రలో లేని ప్యాకేజీ ప్రకటించారు. అందులో రైతులకు 1,00,000 కోట్లు ప్రకటించారు. బాగా ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం కానీ మాకు ఇలాంటి ప్యాకేజీని ప్రకటించలేదు. ఈ రైతులకు ఈ 1,00,000 కోట్లు మాకు ఇతర వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనులకు ప్రకటించారు. దాని వలన మాకు గోదాములకు కానీ శీతల గిడ్డంగులకు కానీ రైతులకు ఉపయోగపడే పనులకు ఉపయోగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చింది. దాని విధంగా అటవీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ నిర్మల్ పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మికంగా పర్యటించి పలు దుకాణాలు, చికెన్ షాపులు పరిశీలించారు. నిర్మల్ టీ సెంటర్ నుంచి నారాయణ రెడ్డి మార్కెట్, గంగా కాంప్లెక్స్, బస్టాండ్ వరకు మంత్రి పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఈ పర్యటనలో కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను ప్రజలు, దుకాణదారులు పాటిస్తున్నారా లేదా అని పరిశీలించారు. పాటించని వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అనంతరం మంత్రి, ఎమ్మెల్యే రేఖానాయక్ బస్టాండ్ నుంచి మంచిర్యాల చౌరస్తా వరకు ఖానాపూర్కు వెళ్లే బస్సులో ప్రయాణించి కాసేపు ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. లాక్డౌన్లో 31 వరకు ఉన్న బస్సులు నడిపించాలని చెప్పి, ఆటోలు నడిపించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఈ గ్రీన్ జోన్ కింద డిక్లేర్ అయ్యాక మరి మనకు ఈ నడిపించే కార్యక్రమం మొదలైంది. మరి శానిటైజేషన్, బస్సులో శానిటైజర్ బాగా వాడుతుందా, మరి ఇక్కడ బస్టాండ్ అంతా కూడా శానిటైజర్ వేస్తుందంటే నియమంగా ఉన్నారు. పొద్దునే మార్నింగ్ శానిటైజర్ చేసి బస్సులో కూడా కండక్టర్ కూడా అందరి చేతులకు శానిటైజర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేక ప్రయాణికులే ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ప్రాణం వాళ్ళు మరి అన్ని రకాలు కాపాడుకోవడానికి మునుపట్లాగా మరి విచ్చలవిడిగా రావడం లేదు, బస్సులు ఎక్కడం లేదు. మెల్లమెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. బహుశా ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించడంతో వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఆర్టీసీ అధికారులు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. డ్యూటీలో ఉండే సిబ్బంది ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు అనుసరించాలని ఆదేశించారు. డిపోలను, బస్సులను శానిటైజ్ చేసి బయటకు వదులుతున్నారు. మాస్కులు లేని ప్రయాణికులను బస్సు ఎక్కనీయడం లేదని, బస్సులో కూడా భౌతిక దూరం పాటించేలా చూస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు కూడా ఆర్టీసీ సిబ్బందికి సహకరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. నా పేరు ఇండియా. మేము చాలా రోజుల నుండి ఇంటికి వెళ్ళలేము. 2 months అవుతుంది వెళ్ళక. ఇప్పుడు సొంతూరుకి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది. మా అమ్మయ్య వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. చిన్నపిల్లలతోటి ఇన్ని రోజులు వెళ్ళకుండా ఉన్నాం ఇంట్లో, ఈరోజు వెళ్తున్నాం. నా పేరు నరసింహు. నేను సిద్దిపేటకి వెళ్తున్నాను. ఇన్ని రోజులు బస్సులు బంద్ ఉన్నందుకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా జననష్టం జరిగిపోయింది కరోనా వల్ల. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినందుకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సోమాజిగూడ సర్కిల్లోని రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు. దేశంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులకు రాజీవ్ గాంధీ శ్రీకారం చుట్టారని నేతలు పేర్కొన్నారు. పీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వి హనుమంతరావు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్, ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి నివాళి అర్పించిన వారిలో ఉన్నారు. ఫ్లోరల్ ట్రిబ్యూట్స్ పే చేయడానికి రావడం జరిగింది.
మరి రాజీవ్ గాంధీ గారి జీవిత చరిత్ర, వారు ఈ దేశానికి చేసిన ఎనలేని సేవలను ఈ దేశ ప్రజలు, కాంగ్రెస్ వాదులు ఎన్నడూ మర్చిపోరు. ఓటింగ్ ఏజ్ తగ్గించడం కానీ, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను బలపరచడం కానీ, మరి ఈరోజు భారతదేశంలో ప్రపంచంలో అత్యధికమైన కంప్యూటర్లు కానీ, మొబైల్ ఫోన్లు వాడడం కానీ, ఇవన్నిటికీ రాజీవ్ గాంధీ గారి తీసుకున్న కార్యక్రమాలే కారణం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. కరోనా బారిన పడి కోలుకున్న వారు ప్లాస్మా ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్లాస్మా చికిత్స ప్రారంభం కావడంతో మరింత మంది ప్లాస్మా ఇచ్చేందుకు ముందుకు రావాలని గాంధీ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజారావు కోరారు. ఇప్పటి వరకు 4 ప్లాస్మా దానం చేశారని, ఓ కరోనా బాధితుడికి ప్లాస్మా థెరపీ చికిత్స చేశామని, అతను బాగానే కోలుకుంటున్నాడని చెప్పారు. ప్లాస్మా దానం చేయడం అనేది సాధారణ రక్తదానం లాంటిది కాదని, ఒక వ్యక్తి నుంచి ప్లాస్మా సేకరించడానికి కనీసం 2 నుంచి 2.5 గంటలు పడుతుందన్నారు. ఒక రోజులో 2 లేదా 3 నుంచి మాత్రమే ప్లాస్మాను సేకరించవచ్చని రాజారావు తెలిపారు. ప్లాస్మా సేకరించే వ్యక్తిని ఐసీఎంఆర్ నిర్ణయిస్తుందని, ఆ వ్యక్తి నుంచి మాత్రమే ప్లాస్మా సేకరిస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం ప్లాస్మా చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను అబ్జర్వేషన్లో ఉంచామని, ఇప్పటి వరకు వారిలో ఎలాంటి దుష్ఫలితాలు కనిపించలేదని గాంధీ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రాజారావు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5 ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ మేరకు వాటికి తుది అనుమతి సైతం మంజూరు చేసింది. సంబంధిత ఆర్డినెన్స్కు గవర్నర్ తమిళిసై ఆమోదం తెలపడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ కూడా రిలీజ్ చేసింది. గత ఫిబ్రవరిలో మొత్తం 9 ప్రైవేటు వర్సిటీల స్థాపనకు తాత్కాలిక అనుమతి జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఒక్కో దానికి ఒక్కో చట్టం రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు లేనందున ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది. మార్చిలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలోనే ఆయా వర్సిటీల చట్టాల కోసం బిల్లు పెట్టాలని సర్కార్ భావించింది. ఈ విషయమై రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశంలో చర్చించారు. మిగతా వర్సిటీల ఏర్పాటు విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో ప్రస్తుతానికి 5 వర్సిటీలకు మాత్రమే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. వీటిలో మహీంద్ర, వాక్సన్, మల్లారెడ్డి, ఎస్ఆర్, అనురాగ్ వర్సిటీలకు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ అనుమతులిచ్చారు. ఇక వర్షాకాలం తర్వాతే దేశంలో మళ్లీ క్రికెట్ టోర్నీలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశమున్నట్టు బీసీసీఐ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రాహుల్ జోహ్రీ తెలిపారు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ను కూడా నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నట్టు ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కోవిడ్-19 ఆంక్షల వల్ల క్రికెట్ టోర్నీలన్నీ రద్దయ్యాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ భద్రతను కోరుకుంటున్నారని, వారిని గౌరవించాలని అన్నారు. క్రికెట్ మ్యాచ్ల నిర్వహణ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు పాటించనున్నట్టు జోహ్రీ తెలిపారు. రానున్న 3 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదవడంతో పాటు వడగాల్పులు కూడా వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆంఫాన్ తుపాను ప్రభావంతో వడగాల్పులు వీస్తాయని హైదరాబాద్లోని వాతావరణ శాఖ కూడా వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో 44 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని, మే 24 తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయని పేర్కొంది. కరోనా వైరస్ సృష్టిస్తున్న సంక్షోభానికి చైనాయే కారణమంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్విట్టర్ వేదికగా మరోసారి చైనాపై విరుచుకుపడ్డారు. వైరస్ సృష్టించిన మారణ హోమం, ఇబ్బందుల నుంచి ప్రపంచాన్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని బీజింగ్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. చైనా ప్రతినిధి చాలా తెలివి తక్కువగా తన దేశాన్ని సమర్థించుకుంటున్నారని ఆయన అన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు. గడిచిన 24 గంటల్లో 5,609 మందికి సోకిన వైరస్. 132 మంది మృతి. కరోనాతో ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని కేంద్రం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుందన్న రక్షణ మంత్రి. వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రజలందరిపై ఉందని రాజ్నాథ్ సింగ్ హితవు. హైదరాబాద్లో బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. సినీ ప్రముఖులతో సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సమావేశం. ఆంఫాన్ తుఫాన్ కారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో 72 మంది మృతి. పశ్చిమ బెంగాల్ను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామన్న ప్రధానమంత్రి. జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే రైళ్లకు మొదలైన ఆన్లైన్ బుకింగ్స్. 2 గంటల్లోనే 1,50,000 టికెట్లు విక్రయం.